जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुण आपण मैंने भलरे थे और सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम विहंग विप्लव अष्टम श्रेणीर तृतीय भाग को आगे जावा। ताहले विषय वस्तु को आलोचना करिया पिला माने। समदुखी कजलपाती मांकड़ पाखक गला। कजलपाती कौन करछि ना मांकड़ पाखक जाइछि। से मध्य दुखरे दुखित होइछि एवं आमे कहि परिवा से मध्य कौन होइछि ना सहभागी होई पारिछि। बरगछरे गोटाए डालरे बसी आ गोटे डाल को आवड़ी बुढ़ा मांकड़ घुमाऊँच। से निदरे टिके टिके घुमाउथला। कजलपाती ता मुंड उपरे चक्कर काटी उड़ी बोबे लागिला। कजलपाती कौन कला ना ता मुंड उपरे बोबौची राबुची च्यांग 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 च्यांग। बुढ़ा मांकड़र निद भांगीगला। से केते थर तार दुई गाल को कुंडाई सारी विरक्तरे नाली आखि देखाई पचारिला, खं का खें खं का खें, किए रे तू कौन करुचु? खिखिक खिखिक जो करे मांकड़ माने से भाया से कौन कला ना पचारुची किए रे तू कौन कहूचु? सी च्यांग च्यांग मु कजलपाती। से कौन कहला ना कजलपाती निजर परिचय दूची मु होउची कजलपाती एवं बिचारा हलदी बसंतर बसा भांगिबा कौन तुमर उचित होउची? तुम जो माने कजलपातीर माने कजलपाती कहूँ हलदी बसंतर जो भंगा माने तार जो बसाड़ा भांगी दौच, तुम कौन उचित काम करुच? तुम कौन ठीक काम करुच? से हूँ खं का खें उचित अनुचित मु बुझे नाही। गछ डाल डेई बुलिबा मोर अभ्यास। कोटा उचित कोटा अनुचित मते जानिबार मध्य नाही। किंतु मोर काम हैला कौन ना मु गोटे डाल अन्य डाल को कौन करिवे ना बुलिबी। एटा हैला मोर काम। तेणु आमे बलशाली आमर जा इच्छा आमे ता करिबु। जोर जार मुलक तार। जो लोकर बल अधिक थिबो पिला माने से निश्चित भाव में तार बल देखैबो। तेणु से कहउचंती जे मोर बल अछि माने मु करि पारिबी। आमर इच्छा जहा आमे ताहा करिबु। कजलपाती ता परे बहु प्रकार बुझाइला, मात्र गौआ मांकड़ ता कथा बुझिला नाही। कजलपातीर सबु कथा तार ए कान पशि से कान बाहरी गला। से बुझिबा पई मध्य चेष्टा कला नाही। से कौन करुची ना ताकू शुणी भी न शुणिला भलिया होउची एवं कजलपातीर कथा को से भ्रुक्षेप मध्य कला नाही। शेषरे से स्थितिरु निरस्त होई कजलपाती कहला, ताहेले मु राजांक पाखे तुम नाम रे फेरात हेबी। अर्थात निश्चित भाव में तुम नाम रे मु कौन करी गोटे कंप्लेन देवी, फेरात लगेबी, जहा फल तुम निश्चित भाव में तार माने परिणाम जहा हम ताकू पाइब एवं दंड मध्य तुम पाइब। बुढ़ा मांकड़ ताच्छल्य करी कहला, खं खाँ खें करना फेरात। मु तुम राजा को डरिची ना मोकदमा को परुआ करिछि। मु कौन तुम राजा को डरुची कि तू जाइकी करि पारिबु? कौन करि पारिबु ना मो ना रे कंप्लेन करि पारिबु। किंतु मु ताकू डरू नाही। राजांक दरबार विराधिवर बर प्रबल प्रतापे श्री श्री कंटक जीव्य भल्लुक महाराज सिंहासन उपरे उपवेशन करिछन्ति। राजांकर दरबार बसिची एवं सेठारे अछंती किए ना भल्लुक महाराज। भालू सी होचंती महाराज। तांकर उपाधि देखिले पिला माने जानि पारुथबो। विराधि वीरवर प्रबल प्रताप श्री श्रीकंडक जीव भल्लुक महाराज सिंहासन रे बसिचंती एवं पाखरे आउ गोटिए आसन रे बसिचंती प्रधानमंत्री महाशय श्रीयुक्त हीनबुद्धि जम्बुक प्रवर। तांकर प्रधानमंत्री के ना से हेले जम्बुक। सेनापति श्रीयुक्त तीक्ष्णदंत वृक चतुर्दिग को आरक्त नयन रे दृष्टि निक्षेप करी दरबार खड़ग हस्ते दृप्त भंगी रे दंडायमान। तांकर जो सेनापति तीक्ष्ण वृक चतुर्दिग को आरक्त नयन रे से देखुछंती। पारिषद मानक मध्य अरण्यर पशु जगतर कोकी कटास गुंडुची मूषा कुट्रा हरिण और झिंक आदि, सरीसृप जगतर अहिराज और गधी आदि एवं पक्षी जगतर शुआ काकतुआ पारा पेचा और बुलबुल आदि स्व स्व आसन अलंकृत करी राजांक मुह को चाहि बसिछंती। अर्थात राज दरबार रे प्रधानमंत्री मंत्री एवं सेनापति तथा अन्यान्य
ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ସମସ୍ତେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବବେଷ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଜକୁ ସେମାନେ ମୁହଁ କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ ଓ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସିଂହ ବି ନାହାନ୍ତି, ବାଘ ବି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ହାତୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଲୁକୁ ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା। ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ତା'ର ଆଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଓ କପୋତ। ଏମାନେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତିମାଙ୍କଡ଼, ଶାଳିଆ ପାତନି ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ। ଏବଂ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। କାଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଓକିଲାତି କଲା ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଦେଲା। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କଠିନ ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମ ଅବତାର। ମାଙ୍କଡ଼ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଧର୍ମର ଅବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯାହା ତାକୁ ବିଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ପଛକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବିଚାରଟା ଠିକ୍ ହେବ। ନହେଲେ ବିଚାରଟା ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ପଣସ ପଛପଟେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖିଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା। ସେ ଆଉ କ'ଣ କଲା ନା ପଛପଟେ ଥିବା ପଣସରୁ ତାକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପାଇବାର ଆଶା, ଖାଇବାର ଆଶା ବଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲା, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଏବଂ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। କାହାକୁ କହୁଛି ଏଇଟା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ପ୍ରକୃତିରେ ପିଲାମାନେ ଦୋଷୀ କିଏ? ପାତିମାଙ୍କଡ଼ ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ? ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୋଷୀ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଲାଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ସେ ବଦଳି ଯାଉଛି। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା 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 ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ ବା ଦୋଷ କରିଛି? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ। ବାନର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବଳବାନ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ। ସେ ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରିଥାଏ। ତା'ର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯିବ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଇଁବ। ସେ ହେଉଛି ଶାଖାର ମୃଗ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଇଁବ, ତା'ର ଭୁଲ ନାହିଁ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା ଏଇଟା ଉଚିତ କି ମହାରାଜ? ସେ ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ସେ ଭାଙ୍ଗିବ? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ଇଏ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଉଁଛି ସେ ଡାଳରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ବସା ତିଆରି କରୁଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତାକୁ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଉଛି ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ
ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ପିଲାମାନେ, ବିଚାର ବଦଳି ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପଣସଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବିଚାରଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁସିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳେଇଛି। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଗଲେ। ଯେତିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ପଳେଇଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କାଉ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ବିଚାର କାହିଁକି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତା'ର ଟିକି ଟିକି ଡଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କ'ଣ କରିଛି ନା ଘର ଚଟିଆ ତା'ର ପଛପଟେ ଯାଉଛି। ଏଟା କଜଳପାତି ଦେଖିଲା। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଟିକେ ଜଗିବା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଚିଙ୍ଗ ଚିକି ଚିଙ୍ଗ 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 ଚିକିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ଚି। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସି କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟାଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଛି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ପଣସ। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚୌଦିଗ କମ୍ ପାଇଦେଲା। କାଉ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ତା'ର ରଡ଼ିରେ ଚାରିଦିଗକୁ କମ୍ପାଇଦେଲା। ତା'ର ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ସମସ୍ତେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସମାଜ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ନା ରାଜାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପକ୍ଷବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ସମସ୍ତେ ରାଜା ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରେ କିଏ ଅଛି ନା ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। କେଁ ଏଇଁ ଏଁ କେଁ ଏଇଁ ଏଁ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଡାମରା କାଉ ଓ ତା'ର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏକା ଦଳରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ରାଜା ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇ ନଅର ବା ନଗର ବା ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେହି ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଏବଂ ଶୃଗାଳ ମିଶି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟିମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଖୋସାଟାକୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ପାଚିଲା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିର ଉପର ଭାଗକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶୃଗାଳକୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଖୁଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୃଗାଳ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ପଡ଼ିଲେ। କଜଳପାତିମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜକୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭାଲୁର କ'ଣ ନା
କେଶ ଥିବ ଲୋମ ଥିବ ତାକୁ ଏମାନେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତାକୁ ଥୁଣ୍ଟା କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଥ ଦେବା ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ତା'ର ତିରସ୍କାର କରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।